आपने मुझे खोया थोड़ा डाल के दिया। काफी है, मुझसे ज्यादा आपका खोया। देखो तो सही। मजे का बना है। किसने बनाया भला? मम्मा ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक हो? उम्मीद करना तुम बिल्कुल खैरियत नाल होवोगे। अलहमदुलिल्लाह असीं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और साडी अल्लाह की दुआ कि सानूं वेखण वाले जिथे भी रहिंदे ने हमेशा हसते मुस्कुराते रहन। ऐसे ने एक दुआ दे नाल असीं अपनी अज दी वीडियो का आगाज करने। मौसम रात का जिहड़ा है वह बारिश वाला हो गया। सुबह हल्की फुल्की बारिश हुई, सूरज लग गया, फिर बारिश हुई, फिर जी अलहमदुलिल्लाह सूरज लग गया। तो ये इंजॉय करन दे दिन ने गाजर के हलवे नूं। ते घर जी सुबह सुबह बनया गाजर का हलवा। ते ए जनाब असीं जिहड़ा ना वो खा रहे हैं। ते 11 का टाइम है, ते बड़ा ही मज़ा आ रहा जनाब। अपनी छत पर बैठे नाले चाय का लै रहे हैं मज़ा, और नाले खादा जा रहा है हलवा। हाजी साहब कैसा है हलवा? हलवा तो बहुत मजेदार है। सही बना है। इसमें खोए का कैसा मजा है? खोए का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। हाजी साहब जी अज गए नहीं स्कूल। ते हाजी साहब भी स्कूल ना जाने की वजह जी ना बहाना सी। कल जनाब स्कूलों आए तो कहते हैं मैनू ना चक्कर आन डे ने, मैनू जुकाम लगा, थकावट। ते सुबह जो उठे ने कि हाजी साहब अज असी बाहर घूमन फिरन वास्ते जाना है, तो तैयार हो जाए। ने कहा जी मैं जावांगा। ते हाजी दे आपे कहते तू तो बीमार से, तू तो स्कूले नहीं जाना, तो तू तेन तेरी तो तबीयत नहीं ठीक, तो हूँ तो ठीक हो गया। उतो नाले बहाने पर मेरे सिर दर्द होन डया, मेरे फलाना होन डया। हाजी साहब हुण तुहाडी तबीयत कैसी है? अभी तक नहीं ठीक हुई मेरी। तेरी तबीयत नहीं ठीक हुई, हूँ चंगा भला बैठा है ते ओहदे चक्कर आंदे हैं कल, चक्कर का की हाल है हुण? चक्कर अब ठीक हो गया। ते होर की गल हुण? बस जुकाम है। जुकाम की दवाई खाधी सी? नहीं। क्यों? दिल में था काड़ा। खानी चाहिए यार, जुकाम की दवाई खाएंगे तो ठीक होना ना। दवाई घर पई है, तेन लिया दी थी। हाँ इंजैक्शन तेन लगा दी? मैं कहना लगा देने एक इंजैक्शन। नहीं। क्यों? दर्द है। एक आधा मिनट ही दर्द होनी है, ठीक तो हो जाओगे ना। हलवा खा के कितने जाना? दोस्त तेरे सारे स्कूल दे विच ने, ते जनाब तुसीं अपना घर कल्ले की करना? कुछ भी नहीं, ऐसे बैठना। बैठे तो बोर नहीं हो रही इधर? नहीं। स्कूल में जो मजा है वो इधर तो नहीं ना मजा। घर में तो छुट्टी के बाद ही मजा आता है, जब सब बहन भाई एक जगह इकट्ठे हो जाती है। हादी साहब पुत्र इलेक्शन गए ने आ अज 29 तरीक 8 फरवरी ਨੂੰ इलेक्शन का दिन ਤੇ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ हो रहे ने इलेक्शन। ਤੇ इलेक्शन के जरिए मुल्क की तकदीर बदली जानी है। पूरी दुनिया दी नज़रां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ 8 फरवरी ਨੂੰ इलेक्शन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ जमातां ने ਉਹ ਵੇ जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमाते इस्लामी, तहरीक लबैक, ते उस तो बाद आज़ाद उम्मीदवार ने। ते ए दसो केड़ी जमात नूं जितना चाहिए? जो जिसने ना वो क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता और जिनका कैंसर हॉस्पिटल है। अच्छा इमरान खान। अच्छा जी, वो जनाब तुहानूं क्यों पसंद है? क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं। यार काम तो सारे चंगे करते हैं। अगर वेख्या जाए तो मुस्लिम लीग नून के दौर के जिहड़े ना बड़े तरक्याती काम होए ने। इन्हां दे दौर दे विच ही पाकिस्तान एटमी ताकत बनया वे, सड़कों का जाल बिछाया। तो पीपल पार्टी के दौर च भी काफ़ी अच्छे जोड़े काम ना होए ने। ते PTI नूं एक ही मौका मिले, तो असीं जी दिल तो इमरान खान के नाल खुश हाँ, क्योंकि उन्हें इया करना बदवा इया करना सताइन का नारा जोड़ा ना वो काफरां दे
ਈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਮੁਖਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦਿਲ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜੇ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਰਾਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਏ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੇਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਹਿਰਾਏ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੰਪੇਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਅਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਹਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ जी ਕੀ ਹੋਣਾ, कैसा होना चाहिए लीडर? ऐसा होना चाहिए जो नेक दिल हो, दूसरों से मोहब्बत करे और जो दूसरों का फ़ायदा सोचे और जो दूसरों की मदद भी करे और साथ में जो दूसरों की सहूलत है वो भी अता करे। जी बिल्कुल जी, मेरे बेटे का भी तो हम मौक़िफ़ सुने हैं। छोटे छोटे बच्चे ਨੂੰ पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा वे, हर इंसान महंगाई की ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੀਸਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਏ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮਾ ਰਾਈ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰ ਜਨਾਸਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।